Hello everyone, welcome to my channel, and today we will start a new topic, pleural effusion. So in this topic, let's start. We will basically discuss on the definition. We will discuss about the what are the causes in which the pleural effusion can occur, and we will also discuss about what are the findings, special findings from the X-ray, the investigation, the management portion. So let's start the pleural effusion. So pleural effusion मा सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्छ pleural space. ठीक छ. So this both are the lung, the right lung and the left lung. अब यो राइट र लेफ्ट लङमा चाहिँ मानौ कि यो यहाँ छ एउटा प्लुरा. दिस प्लुरा इज बेसिकली surrounding the lung, attached to the lung. This pleura is visceral pleura. This pleura is visceral pleura. Visceral pleura भनेको लङमै एट्याच हुने प्लुरालाई हामी visceral pleura भन्छौं. र बाहिर visceral pleura बाट को बाहिर हुने एउटा अझै प्लुरा हुन्छ. This pleura is basically attached to the chest wall. बाहिरतिर चेस्ट वाल हुन्छ. So chest wall मा attached हुने प्लुरा यो मैले these are the ribs and the intercostal muscles. यो भनेको यो ribs हो. ठीक छ. यो भनेको intercostal muscle हो. र rib intercostal muscleहरु भयो हैन. यो chest wall को पार्ट भयो. And this pleura is basically the parietal pleura. जुन प्लुरा ribs हरुसँग chest wall सँग attached छ, that is parietal pleura. So you can see there is actually a space between this pleura. This space is known as pleural cavity or pleural space. So the space between parietal and visceral pleura is known as pleural space or pleural cavity. ठीक छ. Pleural space or pleural cavity. So यहाँ पनि यस्तै गरी होला. यो बीचको स्पेस के भयो त प्लुरल स्पेस और प्लुरल क्याभिटी एउटै कुरा हो. नाउ बेसिकली के हुन्छ त नर्मली यो स्पेस यो जुन मैले यति देखाइरा छु यति स्पेस हुँदैन हैन. नर्मली इट्स एक्चुअली स्पेस प्रेजेन्टै हुँदैन हैन. सो इट इज एक्चुअली पोटेन्शियल स्पेस. यो स्पेस एक्चुअली चाहिँ छैन, बट यु क्यान क्रिएट अ स्पेस हियर इफ यु विल inject something, I think water or any air. If here it will come, then it can create a space within this हैन. त्यही भएर रियलमा स्पेस हुँदैन. रियलमा दिस स्पेस कन्टेन्स 10 to 15 ml of pleural fluid. 10 to 15 ml of pleural fluid. ठीक छ. सो यो स्पेसमा के हुन्छ त रियलमा 10 to 15 ml of pleural fluid हुन्छ. ठीक. जुन pleural fluidले के गर्छ बेसिकली यो दुईटा प्लुरालाई एट्याच गरेर राख्छ. सो दिस pleural fluidले के गर्छ त attaches the two pleura. Attaches to pleura. दुईटा प्लुरालाई एट्याच गर्ने काम हुन्छ चाहिँ pleural fluid को. ठीक छ. So what I said कि normally also there is 10 to 15 ml of fluid is found in the pleural cavity, and this fluid basically attaches the two pleura. दुईटा प्लुरालाई एट्याच गर्ने काम हुन्छ यो फ्लुइड को. दिस फ्लुइड इज कल्ड प्लुरल फ्लुइड. सो नर्मली दुईटा प्लुरामा यो दुईटा लंग्समा जति दुईटा लंग भयो, एउटा लंग यो भयो र अर्को लंग यो भयो भने दुईटै लंगको जुन प्लुरल स्पेसमा जति पनि फ्लुइड छ यो मिलाएर कति छ 10 to 15 ml छ. सो इफ देयर इज अ कलेक्सन अफ द फ्लुइड greater than the 10 to 15 ml. So collection of excessive fluid greater than 15 ml in pleural cavity, then it is known as pleural effusion. So pleural cavity मा चाहिँ 10 to 15 ml भन्दा बढी यदि फ्लुइड को एक्युमुलेसन भयो भने दिस इज नोन एज pleural effusion. ठीक छ. सो 10 to 15 ml भन्दा नर्मली 15 ml सम्म हुनु त नर्मल थियो, बट if the fluid level in the pleural cavity exceeds greater than 15 ml, then we call it pleural effusion. के भनिन्छ lai त pleural effusion भनिन्छ. अब we go to the next point. So let's study now the classification point. So let's suppose this is a lung and यसमै मानौ कि अट्याच छ यो visceral pleura. So visceral pleura मानौ कि यही अट्याच छ. So यो छुट्टै देखिरा छैन तपाईलाई, मानुस के अट्याच छ. And now the pleura outside is a what pleura? Parietal pleura. This is a parietal pleura. ठीक छ. And this is a visceral pleura. And there is a, let's suppose कि effusion भइसकेछ. के भइसकेछ त effusion भइसकेछ. And in the pleural space there are accumulation of fluid greater than what ml? 10 to 15 ml. And this fluid, the fluid can be के हुन सक्छ fluid? The fluid can be pus. The fluid can be just serous fluid. Serous fluid भनेको watery like fluid हैन, पानी जस्तो fluid. The fluid can be
ब्लड हैन, ब्लड पनि हुन सक्छ फ्लुइडमा। इट क्यान बी द लिम्फेटिक जुन फ्लुइड हुन्छ नि, सो लिम्फेटिक फ्लुइड पनि हुन सक्छ। सो द फ्लुइड क्यान बी सेरस फ्लुइड, पस फ्लुइड, लिम्फेटिक फ्लुइड, ब्लड, जे पनि हुन सक्छ। एन्ड स्पेशली जस्तो ब्लड यदि प्लुरल क्याभिटीमा इफ द ब्लड देयर इज अ प्रेजेन्स अफ ब्लड देन वी कल इट द कन्डिसन वी कल इज हेमोथोरेक्स। व्हाट वी कल हेमोथोरेक्स। And if there is a lymphatic fluid in the pleural cavity, excessive lymphatic fluid, then we call this condition chylothorax. What? Chylothorax. And if there is a pus, then we will call it pyothorax. Pyothorax. And if there is a serous or watery fluid, we will basically call it hydrothorax. Nothing more new. We will call it hydrothorax. So तपाईहरुले हेर्नुभयो कि the fluid can be the water hydrothorax, water serous type of fluid hydrothorax. If the fluid is blood then hemothorax, if the fluid is pus then pyothorax, and if the fluid is lymph then we will call it basically the chylothorax. अब यो पछि हामी डिस्कस गर्छौं कि what are the basically broadly classification of the pleural effusion. So we can also classify on the basis of the pathogenesis. So pathogenesis को आधारमा चाहिँ we will classify it, and on the basis of pathogenesis the pleural fluid can be divided into transudative, and we will also call another type is exudative. So दुई किसिमको हुन सक्छ, that can be transudative and that can be exudative. So fluid transudative छ कि exudative छ त्यो आधारमा चाहिँ transudative केही fluidहरु transudative हुन सक्छ, केही exudative fluid हुन सक्छ. So basically the transudative fluid are basically the watery type of fluid, and this fluid is basically having the very low protein content. So this fluid is basically very low protein content, and another exudative type of fluid. So what I was telling कि transudative fluid जुन यदि यहाँ भएको fluid यदि ट्रान्जुडेट भयो भने ट्रान्जुडेट फ्लुइड कसरी बुझ्ने कि ट्रान्जुडेटिभ फ्लुइड भनेको वाटरी नेचरको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्रोटिन कन्टेन्ट एकदम कम हुन्छ। एक्जुडेटिभ फ्लुइडहरुमा चाहिँ प्रोटिन कन्टेन्ट एकदम हाई हुन्छ। सो हाई प्रोटिन कन्टेन्ट हैन। अब चाहिँ ब्रोडली चाहिँ प्लुरल इफ्युजनलाई दुई भागमा बाटेको छ, ट्रान्जुडेटिभ टाइप अफ फ्लुइड भएको डिजिजहरु र एक्जुडेटिभ टाइप भएको कन्डिसनहरु। ठीक छ। सो कुन कुन कन्डिसनमा ट्रान्जुडेटिभ प्लुरल इफ्युजन हुन्छ र कुन कुन कन्डिसनमा एक्जुडेटिभ प्लुरल इफ्युजन हुन्छ। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रान्जुडेटिभ प्लुरल इफ्युजन। सो ट्रान्जुडेटिभ प्लुरल इफ्युजनको सबभन्दा मेन कारण चाहिँ के हो त, एउटा कि त क्यापिलरी हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्न सक्छ कि त डिक्रिज प्लाज्मा अनकोटिक प्रेसर। यो के हो भनेर म बुझाइदिरा छु है। सो सिम्पली लेट सपोज कि दिस इज अ लङ एन्ड लेट सपोज दिस इज अ प्लुरा। ठीक छ। अब के छ कि यो लेट सपोज कि यहाँ जुन प्लुरा छ, यो जुन प्लुरा छ, यहाँ जुन तपाई प्लुरा देखिरहनु भएको छ, लेट सपोज दिस प्लुरा इज विसरल प्लुरा, एन्ड लेट सपोज कि दिस यो प्लुरा छ, यो म पहिले दुईटै प्लुरालाई डबल लेयरमा देखाइरा छु ताकि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन न, अलिक बुझाउनको लागि मात्रै मैले यो एउटा डबल लेयर देखाइरहेको छु। तर यो बुझ्नुस् कि यो एउटा प्लुरा नै हो के भनेपछि यो प्लुरा भनेको चाहिँ पेराइटल प्लुरा हो, यो प्लुरा भनेको पेराइटल प्लुरा हो, र यो प्लुरा भनेको चाहिँ के हो त, दिस प्लुरा इज बेसिकली दिस प्लुरा इज विसरल प्लुरा। ठीक छ। सो दिस प्लुरा इज विसरल एन्ड दिस इज पेराइटल। एक्चुअली के हुन्छ कि द प्लुरा हैज प्लुराहरुमा के हुन्छ त, देयर आर द सर्टेन ब्लड भेसल्स। प्लुराहरुमा के हुन्छ त मैले कुनै ठाउँमा यसरी देखाइदिए कि प्लुराहरुमा के पाइन्छ त, ब्लड भेसल्स पाइन्छ। ठीक छ। यदि यो ब्लड भेसल्सहरुमा यदि हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्छ भने के हुन्छ कि फ्लुइडहरु कता आएर बस्छ त, प्लुरल क्याभिटीमा आएर बस्छ र त्यो कारणवश प्लुरल इफ्युजन हुन्छ। ठीक छ। सो यो जुन क्यापिलरीहरु छ, जुन यो क्यापिलरीज अफ प्लुरा, सो प्लुरा प्रेजेन्ट भएको क्यापिलरीजहरु जुन हुन्छ, यो क्यापिलरीजहरुमा यदि कुनै पनि कारणवश प्रेसर बढ्यो भनेपछि त्यसलाई भन्छ क्यापिलरी हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्यो, ब्लडको प्रेसर फ्लो बढ्यो भने त्यहाँ ब्लडको फ्लो यो क्यापिलरीजमा बढ्यो भने के हुन्छ त, यहाँबाट धेरै ब्लडमा भएको कन्टेन्ट्सहरु कता आइपुग्छ त, प्लुरल क्याभिटीमा आइपुग्छ र यसैले प्लुरल इफ्युजन हुन्छ। यति बेला के हुन्छ त, प्रोटिनहरु चाहिँ छानिदैन, जस्ट के हुन्छ त
प्लुरल फ्लुइडहरू चाहिँ आएर बस्छ यसमा र त्यो कारणले गर्दा इफ्युजन हुन्छ। ठिक छ। सो एउटा कारण के भयो त इन्क्रिज क्यापिलरी हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर। अर्को के कुरा बुझ्नु पर्यो कि लेट्स सपोज कि क्यापिलरी भित्रको प्रेसर नर्मल छ। लेट्स म एउटा क्यापिलरी यहाँ बनाएर देखाइरहेको छु। लेट्स सपोज यो क्यापिलरी छ भने मानौ कि यो क्यापिलरी भित्रको प्रेसर के छ त प्रेसर जुन छ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर त्यो नर्मल छ। तर लेट्स सपोज यहाँ एक्चुअली ब्लड भेसलमा ब्लड छ र ब्लडमा के पाइन्छ त प्लाज्मा। ब्लडमा के पाइन्छ प्लाज्मा पाइन्छ एन्ड द प्लाज्मा हैज बेसिकली द प्लाज्मा प्रोटिन्स। के हुन्छ त प्लाज्मा प्रोटिन्स हुन्छ। द प्लाज्मा प्रोटिन्सले के गरेको हुन्छ द प्लाज्मा प्रोटिन्स मेन्टेन्स अ प्रेसर नोन एज ओन्कोटिक प्रेसर। सो दिस प्लाज्मा प्रोटिन मेन्टेन अ प्रेसर नोन एज प्लाज्मा ओन्कोटिक प्रेसर। व्हाट दिस प्रेसर बेसिकली डू यो प्लाज्मा ओन्कोटिक प्रेसरको मेन काम के हुन्छ कि दिस प्रेसर डू नट allow the fluid of the blood vessel to go outside। के गर्छ त यसले this does not allow plasmaलाई के गर्छ does not allow the plasma to go outside भनेपछि के भयो कि यहाँ यदि कुनै फ्लुइडहरू छ भने यहाँ जुन फ्लुइडहरू छ भने यहाँ भएको प्लाज्मा प्रोटिनले के गरिरहेको हुन्छ यो फ्लुइडलाई यहीँ राख्छ। यो फ्लुइडहरूलाई बाहिर जानबाट रोकिरहेको हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् दुईटा कुरा छ। हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरले जहिले पनि फ्लुइडलाई बाहिर लग्न खोज्छ। अनकोटिक प्रेसरले जहिले पनि बाहिर लग्नबाट रोक्छ है। यही दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो कि प्लाज्मा अनकोटिक प्रेसरले के गरिरहेछ फ्लुइडलाई बाहिर जानबाट रोकिरहेछ। तर यो प्लाज्मा अनकोटिक प्रेसर के कारणले छ त प्लाज्मा प्रोटिनको कारणले छ। अब मानौ कुनै डिजिजमा यदि प्लाज्मा अनकोटिक प्रेसर घट्यो भने यहाँ यदि यो भेसल्सहरुमा मानौ कि प्लाज्मा अनकोटिक प्रेसर घटिरहेछ भने ठीक छ के हुन्छ त यो भेसल्सहरुमा भएको पनि वाटरलाई यसले राख्न सक्छ भित्र राख्न सक्दैन। प्लाज्मालाई राख्न सक्छ भित्र राख्न सक्दैन र द प्लाज्मा क्यान नाउ एक्स्ट्राभेसेट एन्ड कम इन्टु द प्लुरल क्याभिटी। अब प्लाज्मा अनकोटिक प्रेसर कम छ किनभने प्लाज्मा प्रोटिन केही कारणवश पनि बडीमा कम भइसक्यो। ठीक छ। सो केही लेट सपोज कि तपाईलाई लिभर सिरोसिस छ र प्लाज्मा प्रोटिन बनाउने काम चाहिँ लिभरले गर्छ एन्ड इफ यु हेभ लिभर सिरोसिस देन यु हेभ डिक्रिज प्लाज्मा प्रोटिन्स इन द ब्लड र प्लाज्मा प्रोटिनहरु कम भयो भने के हुन्छ त द प्लाज्मा अनकोटिक प्रेसर चाहिँ घट्छ र प्लाज्मा अनकोटिक प्रेसर घट्यो भने के हुन्छ त अब यहाँ के भन्छ ब्लड भेसल्सहरुमा भएको जुन फ्लुइड हुन्छ त्यो फ्लुइड भित्र प्लाज्माहरु ब्लड भेसलमै बस्न सक्दैन र that will come into ultimately come into the pleural cavity and in this way pleural effusion can occur. So there are some condition in which there is a increased capillary hydrostatic pressure of the प्लुरल क्याभिटी मा जुन मैले भने थिए नि यहाँ जुन ब्लड भेसल्सहरु हुन्छ त्यो ब्लड भेसल्सहरुको हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्न सक्छ कुन कुन कन्डिसनमा भनेपछि कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअरमा। कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअरमा के भन्छ बेसिकली भएको हुन्छ त तपाईको हार्टले काम गरेको छैन। सो दिस हार्ट इफ डज नट वर्क्स इफ डज नट पम्प देन यो हार्टमा ब्लड पनि आउन सक्दैन र मानौ कि हार्टमा ब्लड एक्चुअली कहाँबाट आउँछ लङ्सबाट आउँछ। सो लङबाट ब्लड हार्टमा आउन सकेन भने ब्लडहरु कता गयो त लङमै गएर बस्छ र लङमा प्रेसर ब्लडमा लङमा भएको ब्लड भेसल्समा प्रेसर बढ्छ र त्यसले गर्दाखेरि क्यापिलरी हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्छ र प्लुरल इफ्युजन हुन्छ। अर्को कन्स्ट्रिक्टिभ पेरिकार्डाइटिस कुनै पनि कारणवश इफ योर हार्ट इज कन्स्ट्रिक्टेड यो हार्ट जुन छ यो कन्स्ट्रिक्ट भइसक्यो भने अब यो ठाउँमा यो कुनै पनि लङहरुबाट यो ठाउँमा ब्लडहरु आउन पाउँदैन र लङमा ब्लडको एक्सेस हुन्छ र लङमा जुन ब्लड एक्सेस हुन्छ त्यसले चाहिँ लङमा क्यापिलरी हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढाउँछ र के हुन्छ त प्लुरल इफ्युजन हुन सक्छ। अर्को कन्डिसन मिक्स्ड इडिमा। मिक्स्ड इडिमा भनेको हाइपोथाइरोइडिज्म। हाइपोथाइरोइडिज्म इज द कन्डिसन इन व्हिच द ब्लड फ्लो इज स्लगिश। त्यहाँ ब्लड फ्लो स्लगिश भइदिन्छ स्लो भइदिन्छ र स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि क्यापिलरीमा धेरै बेरसम्म धेरै मात्रामा ब्लड बस्छ र ड्यू टु दैट कज कि त्यहाँ के हुन्छ त क्यापिलरी हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्छ र त्यो कारणवश के हुन्छ त प्लुरल इफ्युजन हुन सक्छ। अर्को कारण के छ डिक्रिज प्लाज्मा अनकोटिक प्रेसर जुन कि लिभर सिरोसिसमा हुन सक्यो जहाँ चाहिँ लिभरले प्लाज्मा प्रोटिन बनाउनै सकेन हैन। र अर्को कारण भनेको नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम जहाँ चाहिँ युरिनबाट के भइरा हुन्छ त प्रोटिन लस भइरा हुन्छ। सो दैट इज प्रोटिनुरिया भइरा हुन्छ हैन। सो इन दिस कन्डिसन के हुन सक्छ त प्लुरल इफ्युजनहरु हुन सक्छ। सो यो प्लुरल इफ्युजनहरु कन्डिसनहरु जुन ट्रान्जुरेटिभ यस्तो केसमा जुन इफ्युजन हुन्छ जुन फ्लुइड हुन्छ त्यो ट्रान्जुरेटिभ हुन्छ। त्यो फ्लुइडमा के हुन्छ त बेसिकली प्रोटिनको कन्टेन्ट एकदम लो हुन्छ। सो लो प्रोटिन कन्टेन्ट हुन्छ। के हुन्छ त लो प्रोटिन कन्टेन्ट हुन्छ फ्लुइडमा र लो प्रोटिन कन्टेन्ट फ्लुइडलाई हामी ट्रान्जुरेटिभ टाइप अफ फ्लुइड भन्छौँ जुन कि अलिक वाटरी टाइपको हुन्छ हैन सिरस नेचरको हुन्छ
क्लियर देखिरहेको हुन्छ ठीक छ अब देयर आर सर्टेन कन्डिसन्स इन विच द प्लुरल इफ्युजन जुन प्लुरल इफ्युजनको फ्लुइड हुन्छ प्लुरल यहाँ जुन इफ्युजनको जुन फ्लुइड छ त्यो फ्लुइड चाहिँ के भइसक्यो त नाउ दिस फ्लुइड इज बेसिकली एक्जुडेटेड टाइप अफ फ्लुइड कस्तो फ्लुइड छ त एक्जुडेट छ के छ त एक्जुडेट फ्लुइडमा के हुन्छ त देयर विल बी द हाई प्रोटिन कन्टेन्ट के हुन्छ त हाई प्रोटिन कन्टेन्ट हुन्छ एक्जुडेटिभ फ्लुइडमा हैन र एक्जुडेटिभ फ्लुइड बेसिकली जस्तो ट्रान्जुडेटिभ फ्लुइड इन्क्रिज हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भएर हुन सक्छ और डिक्रिज प्लाज्मोन्कोटिक प्रेसर भएर हुन सक्छ भने एक्जुडेटिभ प्लुरल इफ्युजन बेसिकली इन्फ्लामेटरी कन्डिसन्स र इन्फेक्सनहरुमा हुन्छ केमा हुन्छ त बेसिकली इन्फ्लामेटरी कन्डिसन र इन्फेक्सियस डिजिजहरुमा सो एनी डिजिज इन विच देयर इज अ लङको इन्फ्लामेसन हुन्छ और इन्फेक्सनहरु हुन्छ भने त्यो केसमा चाहिँ युजुअली हामीलाई थाहा छ कि इन्फ्लामेसन र इन्फेक्सियस कन्डिसनमा के हुन्छ देयर विल बी इन्टेन्स भ्याजोडाइलेसन के हुन्छ त इन्टेन्स भ्याजोडाइलेसन हुन्छ र इन्टेन्स भ्याजोडाइलेसनमा के हुन्छ त प्लाज्मा प्रोटिन्स विल गेट लिक आउट फ्रम द ब्लड भेसल्स एलोङ विथ द प्लाज्मा सो बाहिर जुन लिकेज हुन्छ त्यो प्लाज्मा प्रोटिन पनि लिकेज हुन्छ प्लस अब चाहिँ अरू डब्लुबिसीहरु पनि बाहिर आइदिन्छ हैन ब्लड भेसलको बाहिर अर्को साथमा चाहिँ अब चाहिँ प्लाज्मा फ्लुइड पनि बाहिर आउँछ सो यो जुन फ्लुइड हुन्छ यहाँ के आइदिन्छ त यो फ्लुइडमा चाहिँ अब प्लाज्मा प्रोटिन पनि छ ठीक छ किनभने इन्टेन्स भ्याजोडाइलेसन भयो के भयो त भ्याजोडाइलेसन भयो र यति भ्याजोडाइलेसन भयो कि ब्लड भेसल भित्र भएको डब्लुबिसी बाहिर आइदियो प्लाज्मा प्रोटिन बाहिर आइदियो प्लाज्मा बाहिर आइदियो र सबैले गर्दाखेरि जुन फ्लुइड छ त्यो फ्लुइड बेसिकली चाहिँ अलिक क्लाउडी नेचरको भइदियो कस्तो भइदियो त क्लाउडी भनेको बादल जस्तो लाग्ने फ्लुइड नट क्लियर टाइप अफ फ्लुइड एन्ड जुन फ्लुइडमा प्रोटिन कन्टेन्ट हाई छ बेसिकली हैन सो यस्तो किसिमको फ्लुइडलाई एक्जुडेटिभ फ्लुइड भन्छौं सो बेसिकली मैले के भने कि इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्सियस कन्डिसनहरुमा के हुन्छ त प्लाज्मा प्रोटिन डब्लुबिसी प्लाज्माहरु भयो हैन एन्ड डिफरेन्ट काइन्ड अफ सेल्सहरु सबै सेलहरु कहाँ आएर बसिदिन्छन् त प्लुरल क्याभिटीमा आएर बसिदिन्छन् र त्यस्तो किसिमको प्लुरल इफ्युजनलाई हामी एक्जुडेटिभ प्लुरल इफ्युजन भन्छौं सो देयर आर सम कन्डिसन्स हैन इन्फ्लामेटरी इन्फेक्सियस कन्डिसनहरु डिफरेन्ट काइन्ड अफ कन्डिसन छ जहाँ चाहिँ एक्जुडेटिभ प्लुरल इफ्युजन हुन्छ वी विल लुक आफ्टर दैट सो लेट्स सपोज दिस इज अ निमोनिया अब कुनै पर्सनलाई निमोनिया भएपछि बेसिकली चाहिँ अब निमोनियाको भिडियोमा मैले छुट्टै भनिदिएको छु कसरी प्लुरल इफ्युजन हुन्छ सो बेसिकली अलि सर्टकटमा भन्छु म लेट्स सपोज यो लङ छ अब लङमा चाहिँ के भयो यहाँ इन्फेक्सन भयो भने इन्फेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ पल्मोनरी इडिमा हुन्छ र केही फ्लुइड्सहरु चाहिँ के गर्छ त इडिमा भएर चाहिँ यो प्लुरल क्याभिटीमा पनि आइदिन्छ सो मैले एकदम सानो डिस्कस गरेँ पल्मोनरी इम्बोलिजममा के भइरहेको हुन्छ जुन इम्बोलस हुन्छ इम्बोलसले गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली इन्फाक्सन भइरहेको हुन्छ र इन्फाक्सन भएर इन्फाक्सनको हेमरेजिक फ्लुइड आएर प्लुरल क्याभिटीमा बस्छ र द्याट विल अल्टिमेटली कज द प्लुरल इफ्युजन अर्को ट्युबरक्लोसिसमा के भन्छ त ट्युबरक्लोसिस पनि एउटा इन्फेक्सियस डिजिज हो त्यही भएर चाहिँ यहाँ पनि निमोनिया जस्तै के हुन्छ त प्लुरल इफ्युजन हुन सक्छ ब्रोन्कोजेनिक कार्सिनोमाहरुमा के हुन्छ त बेसिकली क्यान्सरहरुले पनि इन्फ्लामेसन गराइरा हुन्छ र त्यो इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि भ्याजोडाइलेसन भएर प्लुरल फ्लुइडहरु प्लुरल जुन प्लुराहरु हुन्छ त्यो प्लुरल चाहिँ भेसल्सहरु पनि इन्फ्लेम्ड भइदिन्छ र त्यहाँबाट इन्फ्लेम्ड भएपछि के हुन्छ त त्यहाँबाट चाहिँ भ्याजोडाइलेसन भएर चाहिँ फ्लुइडहरु चाहिँ प्लुरल क्याभिटीमा आउन सक्छ एन्ड दैट क्यान कज द प्लुरल इफ्युजन कनेक्टिभ टिस्यु डिसअर्डर जस्तो एसएलई भयो अनि रुमेटिक आर्थराइटिस भयो यो सिस्टेमिक लुपस एरिथमेटस र रुमेटिक आर्थराइटिसहरुमा के हुन सक्छ त बेसिकली द ब्लड भेसल्सको कनेक्टिभ टिस्यु इज अ ब्लड भेसलमा पाइने कनेक्टिभ टिस्यु यदि राम्रो छैन इफ इट्स नट अफ गुड क्वालिटी देन यहाँबाट फ्लुइडहरु डाइरेक्ट बाहिर आउन सक्छ र प्लुरल जुन भेसल्सहरुबाट फ्लुइडहरु बाहिर आयो भने त्यहाँ प्लुरल इफ्युजन हुन सक्छ र त्यति बेला चाहिँ ड्यामेज भएको हुन्छ कनेक्टिभ टिस्यु त्यही भएर चाहिँ प्रोटिनहरु पनि बाहिर आइदिन्छ र त्यही भएर एक्जुडेटिभ प्लुरल इफ्युजन हुन्छ अर्को एस्बेस्टोसिसमा चाहिँ के भन्छ कि जब एस्बेस्टोसको एक्सपोजर हुन्छ एस्बेस्टोसले के गर्छ त प्लुरामा गएर त्यसले चाहिँ प्लुराहरुलाई नै चाहिँ के भन्छ इन्जेक्ट मानौ न अ काइन्ड अफ प्लुरामा इन्जुरी गरिदिन्छ र त्यहाँ इन्जुरीले गर्दाखेरि प्लुरामा इन्फ्लामेसन हुन्छ र त्यो इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि बेसिकली चाहिँ के हुन्छ त प्लुरल फ्युजन भइरहेको हुन्छ किनभने इन्फ्लामेसनको एउटा साइनै हो कि इडिमा हुन्छ त्यही हो कुरा प्लुरल मेजोथेलियोमा अब त्यही हो कि एस्बेस्टोसिसले नै गर्छ मेजोथेलियोमा र त्यही कारणवश यहाँ पनि के भयो त त्यहाँ यो प्लुरल क्याभिटीमा यदि क्यान्सर जस्तो फर्मेसन भयो भने त्यो क्यान्सरबाट जुन हेमरेजिक फ्लुइडहरु निस्किन्छ त्यसले चाहिँ प्लुरल इफ्युजन गराएको हुन्छ अर्को सब डायफ्राग्मेटिक एब्सेस यो डायफ्राममा जुन कुनै पनि एब्सेस छ भने त्यो एब्सेस चाहिँ प्लुरल क्याभिटीमा रप्चर गर्न सक्छ र त्यति बेला चाहिँ एक्जुडेटिभ टाइप अफ प्लुरल इफ्युजन हुन्छ युरेमिया इज अ कन्डिसन जहाँ चाहिँ के हुन्छ त ब्लडमा चाहिँ युरिया कन्टेन्ट चाहिँ बढेको हुन्छ र यसले पनि चाहिँ प्लुरल इफ्युजन गर्न सक्छ विच वी विल डिस्कस इन लेटर
टपिक्स। अर्को ल्युकेमिया र लिम्फोमा। ल्युकेमिया लिम्फोमा चाहिँ एउटा बडीमा जेनरलाइज्ड इन्फ्लामेसन गराइदिन्छ र त्यो जेनरलाइज्ड इन्फ्लामेसन गरेको कारणले चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ त, अब प्लुरामा भएको पनि भेसल्सहरू इन्फ्लेम्ड हुन्छ र त्यहाँ कारणवश प्लुरल क्याभिटीमा चाहिँ फ्लुइड आएर बस्छ एन्ड द्याट फ्लुइड इज बेसिकली एक्जेक्टिभ प्लुरल इफ्युजन। सो दिस आर यसको निमोनिक पनि मैले भन्दैछु, पिटिबी क्याप्सुल। सो पिटिबी CAPSULE यसरी छ होइन। सो दिस वेयर द कज अफ द एक्जुरेटिभ एन्ड ट्रान्जुरेटिभ प्लुरल इफ्युजन। लेट्स टक अबाउट द सिम्टम्स। सो सिम्टम के हुनसक्छ? सो बेसिकली सिम्पली फन्डा हो यसमा के छ कि तपाईँको प्लुरामा के आइसक्यो त, प्लुरल फ्लुइड आइसक्यो। यो जुन प्लुरल फ्लुइड हुन्छ तपाईँको प्लुरामा, प्लुरल स्पेसमा, यो प्लुरल फ्लुइडले के गर्न थाल्छ, तपाईँको लङलाई कोल्याप्स गर्न थाल्छ। तपाईँको लङ के हुन थाल्छ, सानो हुन थाल्छ, यसले बाहिरबाट कम्प्रेस गर्न थाल्छ र यो बाहिरबाट कम्प्रेस गरेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो लङ इज कोल्याप्सिङ एन्ड लङ कोल्याप्स हुन थाल्यो भने के हुन्छ त, सबभन्दा पहिला अब एल्भियोलाईहरू पनि कोल्याप्स गर्न थाल्छ र मान्छेलाई अक्सिजनको कमी हुन थाल्छ र अक्सिजनको कमी भयो भने के हुन्छ त, अब त्यही हो कि O2 को डिफिसियन्सी हुन्छ र O2 को डिफिसियन्सी भयो भने मान्छेको अर्को कुरा के भएर हुन्छ त, जुन प्लुरल फ्लुइड छ यो प्लुरल फ्लुइडले के गरेर हुन्छ त, दे विल एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट द मुभमेन्ट अफ द लङ, रेस्ट्रिक्ट द मुभमेन्ट अफ लङ्स। लङ्सको बेसिकली जुन एक्सपिरेसन र अब नर्मली के हुन्छ, वेन एभर यु इन्सपायर द लङ एक्सपान्ड एन्ड एक्सपायर गर्दाखेरि लङ कन्स्ट्रिक्ट गर्छ होइन। इन्सपायर गर्दाखेरि लङ एक्सपान्ड हुन्छ र एक्सपायर गर्दा लङ कन्स्ट्रिक्ट गर्छ। अब यो एक्सपान्सन र कन्ट्राक्सन प्रोसेस हुनको लागि त प्लुरल स्पेस खाली हुनु पर्यो। प्लुरल स्पेसमा ठाउँ भयो भने बल्ल लङ एक्सपान्ड गर्छ, किनभने एक्चुअली के हुन्छ कि प्लुरा र लङको बिचमा केही ग्यापहरू हुन्छ जुन ग्यापमा चाहिँ लङले एक्सपान्ड गर्न सक्छ। तर त्यो ग्यापमा यदि वाटर छ भने और केही प्लुरल फ्लुइड छ भने अब त्यो लङ कहाँ एक्सपान्ड गर्छ। सो लङलाई एक्सपान्सन लङको एक्सपान्सन जुन हुन्छ त्यो रेस्ट्रिक्ट हुन्छ र मान्छेले राम्ररी सास फेर्न पाउँदैन र त्यही कारणवश के हुन्छ त, दे विल बी सर्टनेस अफ ब्रेथ एन्ड डिस्निया भएर हुन्छ। सो मान्छेलाई अब पहिलाभन्दा बढी इफोर्ट लाउनु पर्छ टु डु द ब्रिदिङ एन्ड द्याट्स वाइ द पर्सन will be having dyspnea or shortness of breath. अर्को कुरा, the pleural fluid is basically the stretching the प्लुराले स्ट्रेच गरिरहेको हुन्छ र अर्को कुरा, if the condition is infective then इन्फेक्सनले पनि के गरिरहेको हुन्छ, प्लुरालाई इरिटेट पारिरहेको हुन्छ। बेसिकली द parietal pleura is pain sensitive, parietal pleura is pain sensitive र parietal प्लुरामा यदि धेरै स्ट्रेचिङ भयो और parietal प्लुरामा कुनै इन्फेक्सियस कन्डिसनहरू छ भने त्यति बेला के हुन्छ, स्ट्रेचिङ गरेको कारणले प्लुरामा चाहिँ पेन डेभलप हुन्छ र त्यस्तो पेनलाई चाहिँ प्लुराइटिक चेस्ट पेन भन्छ। सो त्यही भएर सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन्छ र प्लुराइटिक चेस्ट पेन हुन्छ। सो सर्टनेस अफ ब्रेथ किन भयो, बेसिकली जुन प्लुरल फ्लुइड छ त्यसले चाहिँ लङको मुभमेन्ट रेस्ट्रिक्ट गरिदियो, त्यही भएर लङ राम्ररी एक्सपान्ड गर्दैन भने इयरभित्र आउन सक्दैन र इयरभित्र आएन भने चाहिँ मान्छेलाई के हुन्छ, इयरको हङ्गर हुन्छ, मान्छेले डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसन हुन्छ, नर्मलभन्दा बढी इफोर्ट लाउनुपर्छ रेस्पिरेसनको लागि एन्ड द्याट्स वाइ द पर्सन विल हेभ डिस्निया। र वान थिङ यु हेभ टु नो द्याट कि डिस्निया जुन हुन्छ द्याट विल बी मोर इन द सुपाइन पोजिसन रादर देन द एरेक्ट पोजिसन। यस्तो किन हुन्छ म भनिरहेको छु। सो अब के भन्छ कि द डिस्निया विल बी मोर अन द सुपाइन एन्ड द लेस अन द एरेक्ट। यस्तो किन हुन्छ, सुपाइन पोजिसनमा जब मान्छे सुतिरहेको हुन्छ, बेडमा रिडेन हुन्छ, त्यति बेला बडी सास फेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। तर एरेक्ट पोजिसनमा चाहिँ जब उभिरहेको हुन्छ, द पर्सन इज स्ट्यान्डिङ, त्यति बेला चाहिँ डिस्निया कम हुन्छ। जस्तो किन, लेट्स सपोज दिस पर्सन स्ट्यान्ड अहिले उभिरहेछ भनेपछि के हुन्छ कि यो लङ छ भने, यो मानौ कि प्लुरल स्पेस छ भने, प्लुरल क्याभिटी छ भने, अब के हुन्छ कि स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा फ्लुइडहरू ग्राभिटीको कारणले प्राय चाहिँ तल मात्रै बस्छन् के। सो ड्यू टु द ग्राभिटी द फ्लुइड सेटल एट द बटम लेयर अफ द प्लुरा। सो प्लुराको तल भागमा मात्रै फ्लुइडहरू हुन्छ, माथिल्लो भागमा फ्लुइड पाइँदैन। सो अप्पर पार्टमा के हुन्छ, फ्लुइडहरू कम भइदिन्छ, ओन्ली लोवर पार्टमा फ्लुइडहरू हुन्छ, लोवर पार्टमा फ्लुइडहरू सेटल भएर बस्छ ड्यू टु द ग्राभिटी। के त, ड्यू टु द ग्राभिटी। र यही कारण हो कि यो ग्राभिटीको कारणले तलतिर सेटल भएर बस्छ फ्लुइडहरू, त्यही भएर चाहिँ त्यति बेला उनीहरूलाई डिस्नियाको सिम्टम देखिँदैन धेरै। तर मान्छे यदि सुपाइन पोजिसनमा अब सुत्यो, मानौ कि पर्सन यसरी सुपाइन पोजिसनमा अब सुतिरहेछ भने अब के हुन्छ कि अब त ग्राभिटीको इफेक्ट हुँदैन सुपाइन पोजिसनमा। अब के हुन्छ, जुन लङ छ त्यो लङको बाहिर जुन प्लुरा छ, अब त्यहाँ पुरै प्लुराको एलङमा चाहिँ प्लुरल फ्लुइड डिस्ट्रिब्युट भइदियो। सो प्लुरल फ्लुइड पुरै प्लुराको एलङमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भइदिएछ होइन। सो पुरै प्लुराको वरिपरिमा चाहिँ अब के भइदियो कि जब सुतिरहेछ भने पुरै प्लुरामै के भइसक्यो त, फ्लुइड आइसक्यो। अब त कुनै ग्राभिटीको इफेक्ट छैन, द्याट्स वाइ के भन्छ कि सुपाइन पोजिसनमा मोर डिस्निया हुन्छ र एरेक्ट पोजिसनमा लेस डिस्निया हुन्छ, सास फेर्न लेस अप्ठ्यारो हुन्छ। र दिस कन्डिसन इज बेसिकली नोन एज अर्थोप्निया। यसलाई के भन्छ त, अर्थोप्निया भन्छ। सो अर्थोप्निया इज भनेको पेसेन्टलाई बेसिकली चाहिँ सुपाइन पोजिसनमा डिस्निया
बढी हुन्छ, इरेक्ट पोजिसनमा डिस्निया कम हुन्छ। यानी मान्छे जब हिँड्न थाल्छ उसलाई डिस्निया कम हुन्छ, तर मान्छे जब सुत्न आउँछ त्यसपछि डिस्निया झन् अझै बढी हुन्छ। सो यो प्लुरल इफ्युजनको एउटा सिम्पटम हो। सो द भेरी माइल्ड प्लुरल इफ्युजन, यदि प्लुरल इफ्युजन धेरै माइल्ड छ भने द्याट प्लुरल इफ्युजन मे नट प्रोड्युस एनी सिम्पटम एन्ड द पास अननोटिस्ड। अब धेरै कम प्लुरल इफ्युजन छ भने त्यसले चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि प्रब्लम ल्याउँदैन र त्यो चाहिँ कुनै पनि सिम्पटम प्रोड्युस गर्दैन। र अर्को कुरा बेसिकली जुन प्लुराइटिक चेस्ट पेन हुन्छ त्यो बेसिकली इन्सपिरेसन बेला भइरहेको हुन्छ, किनभने जब मान्छेले सास फेर्छ त्यति बेला यसलाई चेस्ट वालले इन्सपिरेसन गर्ने बेला उसले चेस्टलाई एक्सपान्ड गर्छ र त्यति बेला बेसिकली पेराइटल पुरा बडी स्ट्रेच हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्सपिरेसनको बेला चाहिँ बडी पेन हुन्छ र त्यसले त्यस्तो पेनलाई चाहिँ प्लुराइसी भन्छ। के भन्छ? प्लुराइसी, PLEURISY। सो दिज वर द सिम्पटम्स which we will be seen in the patient of pleural effusion। सो सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु पर्यो कि लार्ज इफ्युजन छ भने बेसिकली चाहिँ सिम्पटमहरू आउँछ। जस्तो सिम्पटम के भयो त? मैले भने पेन भयो, सर्टनेस अफ ब्रेथहरू भयो हैन, जसलाई प्लुरिसी भन्छ। स्मल इफ्युजनहरू छ भने अननोटिस जान सक्छ। सो दिस वर द बेसिकली साइन एन्ड सिम्पटम अफ द प्लुरल इफ्युजन, बेसिकली सिम्पटम अफ द प्लुरल इफ्युजन। नाउ विल सी, हामीले चाहिँ बेसिकली अघि प्लुरल इफ्युजनको जुन दुईटा टाइप पढेको थियौँ, ट्रान्जुरेटिभ र एक्जुरेटिभ। सो ट्रान्जुरेटिभमा चाहिँ एउटा अझै कुरा छुटेको थियो, म यहाँ अहिले मेन्सन गरिदिन्छु। सो द ट्रान्जुरेटिभ प्लुरल इफ्युजनको जुन हामीले दुईटा कारण पढेको थियौँ, पहिले पढिसकेको थियौँ, इन्क्रिज क्यापिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर र डिक्रिज प्लाज्मा अन्कोटिक प्रेसर। सो अनदर कारण के छ कि थर्ड कारण यसको लिम्फेटिक च्यानल अब्स्ट्रक्सन। एक्चुअली के हुन्छ कि यो जुन मैले जुन तपाईँले सुरुमा पिक्चर देखाएको थिएँ, जस्तो लेट सपोज दिस प्लुरा इज बेसिकली, मानौ कि यो भिसरल प्लुरा एन्ड लेट सपोज कि दिस प्लुरा इज बेसिकली द parietal pleura। this pleura is basically the parietal pleura। अब यहाँ जुन एक्चुअली के हुन्छ त, पेराइटल प्लुरा र भिसरल प्लुरातिर के पनि हुन्छ भने एउटा चाहिँ लिम्फेटिक च्यानलहरू पनि हुन्छन् के। दिज आर द बेसिकली लिम्फेटिक च्यानल। के हो त? लिम्फेटिक च्यानल। सो लिम्फेटिक च्यानल, यो लिम्फेटिक च्यानलले बेसिकली के गर्छ त? बेसिकली यहाँ भएको एक्सेस फ्लुइडहरूलाई, प्लुरल क्याभिटीमा भएको एक्सेस फ्लुइडहरूलाई अलिअलि ड्रेन गरेर, नर्मली पनि के हुन्छ त, क्यापिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर केही मात्रामा त हुन्छ नर्मल मान्छेमा पनि, त्यो भएर केही मात्रामा फ्लुइडहरू यो बिचमा आउन सक्छन्, प्लुरल क्याभिटीमा आउन सक्छ। तर त्यो फ्लुइड पछि के हुन्छ, पछि लिम्फेटिक च्यानलबाट के गर्छ त, फेरि त्यो फ्लुइडहरू अल्टिमेटली गएर थोरासिक डक्टमा गइदिन्छन्, थोरासिक डक्टमा गइदिन्छन्। र हामीलाई थाहा छ कि थोरासिक डक्ट भनेको कहाँ हुन्छ त, दुईटा लङको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त, भटिब्रा हुन्छ र भटिब्राको माथि एउटा डक्ट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ थोरासिक डक्ट। ठिक छ? सो बुझ्नुहोस् कि दुईटा लङ मेडियास्टिनल स्ट्रक्चर, मेडियास्टिनमै के पनि पाइन्छ त, थोरासिक डक्ट पाइन्छ, थोरासिक डक्ट। र यो डक्टले के गर्छ त, बेसिकली यहाँ भएको जति पनि लिम्फेटिक फ्लुइडहरू छ सबै कहाँ आउँछ त, थोरासिक डक्टमै आउँछ। सो यहाँ जुन प्लुराले पनि जुन फ्लुइडहरू जुन ड्रेन गर्यो, एक्सेस फ्लुइड जुन ड्रेन गर्थ्यो, त्यो लिम्फेटिक च्यानलबाट हुँदै हुँदै कहाँ आउँछ, थोरासिक डक्टमा आउँछ। तर कुनै पनि कारणवश यदि यो लिम्फेटिक च्यानलमै केही खराबी छ भनेपछि अब यहाँ भएको एक्सेस फ्लुइड कहीँ लिम्फेटिक च्यानलमा र थोरासिक डक्टमा अल्टिमेटली आउन सक्दैन र त्यो कारणवश प्लुरल फ्लुइड यहीँ बस्छ र प्लुरल इफ्युजन हुन्छ। सो अब लिम्फेटिक च्यानल अब्स्ट्रक्सन किन हुन सक्छ? अब मानौ कि यो बिचमा कुनै मेडियास्टिनल ट्युमर छ जसले ट्युमरले थोरासिक डक्टलाई कम्प्रेस गरिदियो। सो कुनै ट्युमर छ जसले चाहिँ obstructing the thoracic duct, obstructing the thoracic duct, जसले ट्युमरले थोरासिक डक्टलाई अब्स्ट्रक्ट गरिदियो। और कारण के हुन सक्छ, लेट सपोज कि यु हेभ द ब्रेस्ट सर्जरी, र ब्रेस्ट सर्जरी गर्दाखेरि मैले के गरेँ, चेस्ट वालतिर भएको लिम्फेटिक्सहरूलाई सर्जरीको बेला चाहिँ ड्यामेज गरिदिए। सो ब्रेस्ट सर्जरीको बेला यदि लिम्फेटिक ड्यामेज भयो, लिम्फेटिक च्यानलको ड्यामेज भयो, लिम्फेटिक भेसल्सहरू ड्यामेज भयो हैन, भेसल्स ड्यामेज भयो भने त्यति बेला के हुन सक्छ त, द लिम्फेटिक द एक्सेस फ्लुइड इन द के भन्छ प्लुरल क्याभिटी क्यान नट बी ड्रेन्ड एन्ड त्यसले गर्दाखेरि प्लुरल इफ्युजन हुन सक्छ। सो लिम्फेटिक च्यानल अब्स्ट्रक्सनहरूले गर्दा और लिम्फेटिक च्यानलको केही ड्यामेजहरूले गर्दाखेरि पनि के हुन सक्छ, प्लुरल इफ्युजन हुन सक्छ। सो यो एउटा मैले लास्ट कुरा मेन्सन गरिदिएँ। सो बेसिकली जुन पनि प्लुरल इफ्युजनमा सिम्पटम चाहिँ त्यति नै हुन्छ। Now let's talk about the physical examination of the pleural effusion patient. So कुनै पनि pleural effusion patient को physical examination गर्दाखेरि inspection पढिन्छ पहिला। अब inspection गर्दाखेरि के हुन्छ, जुन साइडमा जुन लङतिर चाहिँ, अब जुन लङतिर दुईटा लङ छ भने जुन लङतिर इफ्युजन छ भने त्यो लङतिरको मुभमेन्टै रेस्ट्रिक्ट भइसकेको हुन्छ, मैले पहिला पनि भनिसकेँ। सो
हामीले जुन मान्छेले इन्स्पिरेसन गरेर हुन्छ भने एक साइडको लङमा चाहिँ अलि बढी चेस्ट एक्सपान्सन हुन्छ, तर अर्को साइडको लङमा चाहिँ लेस चेस्ट एक्सपान्सन हुन्छ, जुन बाहिरबाट हेर्न सकिन्छ। सो डिक्रिज चेस्ट मुभमेन्ट अन द एफेक्टेड साइड। अर्को कुरा, पर्सनलाई चाहिँ एयर राम्ररी पुगिरा हुँदैन, किनभने चेस्ट एक्सपान्सन रेस्ट्रिक्टेड छ, त्यही भएर मान्छेले धेरै ऱ्यापिड सास फेर्छ, त्यहाँ ट्याकिप्नियाहरू भइरहेको हुन्छ र सास छिटो छिटो फेरेको हामीले हेर्न सक्छौँ। पाल्पेसन पनि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब चेस्ट एक्सपान्सन साँच्चै घटेको छ कि छैन भनेर हामीले पाल्पेट गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ बेसिकली हामीले के गर्छौँ त, हामीले चाहिँ चेस्टलाई समातेर बेसिकली हामीले चाहिँ चेस्ट एक्सपान्सन घटेछ कि छैन भनेर हेर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ डिक्रिज ट्याक्टाइल फेरिमिटस। सो नर्मली ट्याक्टाइल फेरिमिटस भनेको के हो कि वेनेभर अ पर्सन स्पिक्स द चेस्ट वाल भाइब्रेट। चेस्ट वालबाट के निस्किन्छ त, भाइब्रेसन निस्किन्छ। जब मान्छेले बोल्छ चेस्ट वालबाट भाइब्रेसन निस्किन्छ होइन। अब के हुन्छ कि वेनेभर द इफ्युजनहरू छ भने के हुन्छ, जुन मान्छेले बोल्छ भने वरिपरिमा त मानौ कि फ्लुइड छ, अब फ्लुइडले के गर्छ कि त भाइब्रेसनहरूलाई एब्जर्भ गरिहाल्छ। अब भाइब्रेसन एब्जर्भ गऱ्यो भने हामीलाई के हुन्छ त, भाइब्रेसन लेस फिल हुन्छ र त्यसैले भनेको डिक्रिज ट्याक्टाइल फेरिमिटस। सो मान्छेलाई हामी के गर्छौँ, 99 उसको चाहिँ हामी आफ्नो हाइपोथेनाल एस्पेक्टलाई उसको चेस्टको डिफ्रेन्ट एस्पेक्टमा हालेर हामी उसलाई 99 भन्न लाउँछौँ र त्यो 99 भन्ने बेला चाहिँ हाम्रो हातमा भाइब्रेसन कति फिल हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्याक्टाइल फेरिमिटस। सो नर्मली भन्दा प्लुरल इफ्युजनमा चाहिँ अलिक कम फिल हुन्छ ट्याक्टाइल फेरिमिटस, किनभने त्यो प्लुरल फ्लुइडहरूले के गरिरहेको हुन्छ त, भाइब्रेसनहरूलाई साउन्ड भाइब्रेसनहरूलाई एब्जर्भ गर्छ र त्यही कारणवश ट्याक्टाइल फेरिमिटस डिक्रिज भइसकेको हुन्छ। अर्को कुरा, एकदम म्यासिभ इम्बोलस छ भने के गर्न सक्छ त, म्यासिभ प्लुरल इफ्युजन छ भने अब धेरै इफ्युजन भइरहेछ भने के हुनसक्छ, यसले चाहिँ लङलाई थिच्न सक्छ र लङ कोल्याप्स गर्न सक्छ। लङ कोल्याप्स गऱ्यो भने के हुन्छ त, अब लेट्स सपोज कि यो लङ छ र यो लङ मानौँ कि यताबाट कोल्याप्स भइरहेछ, यहाँ यो पुरै साइडमा प्लुरल फ्लुइड छ र पुरै प्लुरल फ्लुइडले के गरेछ, लङलाई कोल्याप्स पारिरहेछ। अब लङ सानो सानो हुँदै गइरहेछ, लङ के भइरहेछ, सानो सानो हुँदै गइरहेछ। अब यसले के गर्न सक्छ, यसलाई यतापट्टिको मेडियास्टिनल स्ट्रक्चरहरू छ, ट्र्याकियाहरू, यता हर्टहरू सबलाई के गर्न सिफ्ट गर्न सक्छ। सो बेसिकली चाहिँ म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम भयो भने यसले मेडियास्टिनल सिफ्ट गर्छ अपोजिट साइडतिर, भनेपछि अर्को लङतिर सिफ्ट गर्न थाल्छ। सो कोल्याप्स अफ द लङ टु द अपोजिट साइड। सो मेडियास्टिनल सिफ्ट टु द अपोजिट साइड, यानि कि राइट लङ कोल्याप्स भइरहेछ भने लेफ्ट साइडतिर मेडिस्टिनम जान थाल्छ, मेडिस्टिनम चाहिँ ट्र्याकिया हर्टहरू सबै लेफ्ट साइडतिर जान थाल्छ र त्यति बेला चाहिँ हामीले मान्छेलाई अब ट्र्याकिया चाहिँ यसरी पाल्पेट गर्यो भने ट्र्याकियामा चाहिँ सेन्ट्रली ट्र्याकिया पाउँदैन। नर्मली ट्र्याकिया के हुनु पर्यो त, ट्र्याकियाको पोजिसन सेन्ट्रल हुनुपर्छ, तर ट्र्याकिया हामीलाई चाहिँ अब सेन्ट्रल फिल हुँदैन, त्यो ट्र्याकियाले डेभिएट भएको फिल हुन्छ। सो ट्र्याकियल डेभिएसन हेर्न सकिन्छ। यो कुन केसमा कि जब म्यासिभ प्लुरल इफ्युजन छ भने बल्ल यस्तो हुन्छ। अब पर्कसन गर्दाखेरि बेसिकली के हुन्छ त, नर्मली चाहिँ लङ्समा पर्कस यदि हामी गर्छौँ भने यसो हालेर चाहिँ यसरी पर्कस गर्छ भने के हुन्छ त, त्यति बेला हामीलाई रेजोनेन्ट साउन्ड सुनिन्छ, किनभने एयर हुन्छ लङमा। तर अब लङमा चाहिँ अब एयरको ठाउँमा यदि प्लुरल फ्लुइड छ भने अब रेजोनेन्ट सुनिँदैन, त्यो डल साउन्ड सुनिन्छ। ठिक छ। अस्कल्टेसन, अब स्टेथोस्कोपले अस्कल्टेट गर्दाखेरि हामीले के हेर्छौँ कि ब्रेथ साउन्डहरू डिक्रिज भइसकेको हुन्छ, किनभने प्लुरल फ्लुइड छ, प्लुरल फ्लुइडहरूले के गर्छ, ब्रेथ साउन्डहरूलाई कम गरिदिन्छ। सो ब्रेथ साउन्ड कम भइसकेको हुन्छ। सो बेसिकली जुन भेजिकुलर साउन्ड हुन्छ त्यो कम भएको हुन्छ। ठिक छ, भेजिकुलर साउन्ड कम भइसकेको हुन्छ। अब चाहिँ अब के कुरा भयो कि एक्चुअली नर्मली के हुने हो कि यो जुन लङको जुन ट्र्याकिया हुन्छ, सो ट्र्याकियामा र ब्रोङ्काइमा फ्लो हुने जुन साउन्ड हुन्छ यसलाई भन्छ ब्रोङ्कियल साउन्ड। के हुन्छ, ब्रोङ्कियल साउन्ड भन्छ। सो बेसिकली यो ब्रोङ्कियल साउन्ड नै जब एल्भियोलाइसम्म पुग्छ, दिस ब्रोङ्कियल साउन्ड विल कन्भर्ट इन्टु द भेजिकुलर साउन्ड। केमा कन्भर्ट हुन्छ त, भेजिकुलर साउन्डमा कन्भर्ट हुन्छ। सो ब्रोङ्कियल साउन्ड व्हेन रिचेस द एल्भियोलाई इट कन्भर्ट इन्टु द भेजिकुलर साउन्ड्स। अब के भइरहेछ कि एल्भियोलाईको वरिपरिमा त सबैमा फ्लुइड छ, किनभने प्लुरल इफ्युजन भइसकेको छ भनेपछि ब्रोङ्कियल साउन्ड भेजिकुलर साउन्डमा कन्भर्ट भइरहेको छैन र ब्रोङ्काइमै बसिरहेछ र त्यही भएर नर्मली जुन ब्रोङ्कियल साउन्ड सुनिँदैन थियो त्यो साउन्ड चाहिँ अब हामीले सुनिन्छ। द्याट्स वाइ चाहिँ किनभने साउन्ड ब्रोङ्काइमा भएको साउन्डहरू ब्रोङ्काइमै बसिरहेछ, भेजिकुलरमा कन्भर्ट भइरहेको छैन। द्याट्स वाइ के भइरहेको छ त, इन्क्रिज ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्ड। सो ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्डहरू हामीले चाहिँ अब सुनिन्छ, इन्क्रिज त नभनौँ। सो ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्ड्सहरू हर्ड हुन्छ र ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्डहरू बेसिकली चाहिँ हामीलाई कुनै होलो पाइपमा चाहिँ जब हामी एयर ब्लो गर्छौँ त्यस्तो साउन्ड आउँछ, त्यस्तो साउन्ड हामीलाई सुनिन्छ र यस्तो साउन्डलाई ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्ड भन्छ। सो बेसिकली ब्रोङ्कियल ब्रेथ साउन्ड चाहिँ प्लुरल इफ्युजनमा चाहिँ सुनिन्छ। नाउ लेट्स टक अबाउट द चेस्ट एक्सरे। सो चेस्ट एक्सरेमा कुरा गर्दाखेरि प्लुरल इफ्युजनको पेसेन्टलाई स्ट्यान्डिङ अवस्थामा एरेक्ट पोजिसनमा जब उभिरहेछ त्यति बेला चेस्ट एक्सरे गर्दाखेरि के हुन्छ त, हामीलाई थाहा छ कि उभिने बेला के मैले भनेको थिएँ कि सबै प्लुरल फ्लुइडहरू ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि बटम आएर बस्छ र बटममा फेरि बेसिकली गरेर
सबै फ्लुइडहरू बेसिकली यो कोस्टोफ्रेनिक एंगलमा आएर बस्छ। यो पार्ट हेर्नुस्, यो पार्टमा भने यो यतापट्टि तल डाइफार्म हुन्छ र यतापट्टि चेस्ट वाल हुन्छ। सो चेस्ट वाललाई भन्छ कोस्टल रिजन र डाइफार्मलाई भन्छ फ्रेनिक रिजन। त्यही भएर यो बीचको एंगल जुन भयो यसलाई भन्छ कोस्टोफ्रेनिक एंगल। के भन्छ त? कोस्टोफ्रेनिक एंगल भन्छ। बेसिकली स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा यो कोस्टोफ्रेनिक एंगलतिर बडी प्लुरल फ्लुइड आएर बस्छ र यसले के गरिदिन्छ, यो कोस्टोफ्रेनिक एंगलको रिजनको लङलाई डिस्प्लेस पारेर लङलाई अलि यसरी कोल्याप्स जस्तो गरिदिन्छ। सो एक्सरेमा चाहिँ हामीले के हुन्छ, यो कोस्टोफ्रेनिक एंगल जुन नर्मली यस्तो देख्नुपर्ने हो, नर्मली त यस्तो देख्नुपर्ने हो। सो यस्तो किसिमको नदेखेर अब चाहिँ यो ब्लन्टेड कोस्टोफ्रेनिक एंगल यानी यस्तो किसिमको कोस्टोफ्रेनिक एंगल देखिन्छ। ठीक छ। सो यो के भएको हुन्छ त, कोस्टोफ्रेनिक एंगल ब्लन्टेड भइसकेको हुन्छ। ठीक छ। अब यसलाई म एक्सरेमा पनि देखाइदिरहेको छु। सो यो पिक्चरमा हेर्नुस् त, यो पिक्चरमा तपाईले के देखिरहनु भएको छ, यो एंगल जुन हुन्छ नर्मल, यो साइडको चेस्ट नर्मल चेस्ट छ र यताको यो जुन एंगल छ यो कोस्टोफ्रेनिक एंगल छ र यहाँ हेर्नु त यो कोस्टोफ्रेनिक एंगल देखिरहेछ तपाईले, यहाँ यो एंगल हुनुपर्ने, यहाँ हुनुपर्ने कोस्टोफ्रेनिक एंगल, तर कोस्टोफ्रेनिक एंगल यहाँबाट यहाँ गइसकेको छ। त्यो डिस्प्ले मतलब त्यो फ्लुइडले के गर्यो, यो फ्लुइड सबै फ्लुइडहरू स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा सबै फ्लुइड तल आएर बस्यो र कोस्टोफ्रेनिक एंगललाई ब्लन्ट गरिदियो। त्यही भएर यो एंगल चाहिँ यस्तो ब्लन्टेड देखिरहेछ। नर्मली एंगल जस्तो देख्नुपर्ने तर एंगल नदेखेर अब ब्लन्टेड देखिरहेछ। सो यसैले भन्छ कि ब्लन्टेड कोस्टोफ्रेनिक एंगल। सो बेसिकली कोस्टोफ्रेनिक एंगल चाहिँ ब्लन्ट भइसकेको हुन्छ कुन अवस्थामा चाहिँ, प्लुरल इफ्युजनमा। यदि प्लुरल इफ्युजन तल आएर सेट यसो स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा जब हामी एक्सरे लिन्छौँ भने सबै फ्लुइडहरू चाहिँ कोस्टोफ्रेनिक एंगलतिर आएर सेटल हुन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि त्यो फ्लुइडले लङलाई माथितिर डिस्प्लेस गरिदिन्छ र त्यही भएर कोस्टोफ्रेनिक एंगल ब्लन्टेड देखिरहेको हुन्छ। एउटा अझै कुरा के बुझ्न जरुरी छ कि नर्मली के हुन्छ, 200 अब नर्मली 200 भन्दा ml भन्दा बढी प्लुरल फ्लुइड भने छ भने बल्ल एक्सरेले डिटेक्ट गर्न सक्छ के। अब मानौ कसैमा 200 ml भन्दा कम प्लुरल फ्लुइड छ भने त्यति बेला चाहिँ प्लुरल इफ्युजन त भयो तर चेस्ट एक्सरेले डिटेक्ट गर्न सक्दैन। सो चेस्ट एक्सरेले डिटेक्ट गर्नको लागि प्लुरल फ्लुइडको जुन लेभल छ त्यो 200 ml भन्दा बढी हुनुपर्छ। तर बट एक्सरे क्यान डिटेक्ट 50 ml अल्सो। तर एक्सरेले के गर्न सक्छ, क्यान डिटेक्ट 50 ml अल्सो। 50 ml पनि डिटेक्ट गर्न सक्छ। कुन बेला गर्न सक्छ 50 ml, इफ द पर्सनको एक्सरे हामीले मानौ कि सुपाइन पोजिसन र सुपाइनमा पनि मानौ कि जुन साइड, लेट सपोज कि पर्सनले राइट लङमा चाहिँ इफ्युजन छ, राइट लङमा इफ्युजन छ र यति बेला चाहिँ फ्लुइड 50 ml मात्रै छ। तर यसलाई हामीले के गर्छौँ कि राइट लेटरल पोजिसनमै बसाएर मतलब त्यही सुपाइन पोजिसनमा सुताएर यदि हामीले एक्सरे लिन्छौँ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले एक्सरेमा पनि 50 ml पनि छ भने डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। नर्मली हामीले 200 ml भन्दा बढी छ भने बल्ल डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। तर हामीले यदि सुपाइन राइट लेटरल पोजिसन और लेफ्ट साइडको लङ इफ्युजन छ भने लेफ्ट लेटरल पोजिसनमा हामीले सुपाइन पोजिसनमा त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ बेड रिडन सुतायौँ भने र त्यति बेला एक्सरे लियौँ भने हामीले 50 ml अफ ब्लडलाई 50 ml अफ फ्लुइडलाई पनि डिटेक्ट गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब कसैले पुरै सुपाइन पोजिसनमा, कोही मान्छेलाई मैले यसरी सुपाइन पोजिसनमा मैले के गरेँ त, एक्सरे लिए, उसको चेस्ट एक्सरे मैले के गरेँ, यसरी सुतिरहेछ र सुतिने बेला सुपाइन पोजिसनमा चेस्ट एक्सरे लिए भने के हुन्छ त, यो लङ छ भने मैले के भन्थे, सुपाइन पोजिसनमा सुत्दाखेरि के हुन्छ त, प्लुरल जुन फ्लुइड हुन्छ त्यो कुनै कोस्टोफ्रेनिक एंगलमै मात्रै गएर बस्दैन, बटममै मात्रै गएर बस्दैन, त्यो पुरै एलोङ द प्लुरा सबै ठाउँमा गएर इक्वली गएर बस्दिन्छ। अब पुरै प्लुरामा गएर बस्यो भने के हुन्छ त, एक्सरे जुन हुन्छ, यति बेला हामीले एक्सरे लिन्छौँ भने यो एक्सरेमा चाहिँ लेयरिङ इफेक्ट देखिन्छ। के देखिन्छ त, लेयरिङ इफेक्ट देखिन्छ। यो लेयरिङ इफेक्ट भनेको के हो कि नर्मली जति नर्मल लङ जति ट्रान्सलुसेन्ट देख्नुपर्ने, जति ब्ल्याक देख्नुपर्ने त्यति चाहिँ ब्ल्याक देखिँदैन। त्यो अलिक जुन साइडतिर अब प्लुरल इफ्युजन छ त्यो साइड अलिक बढी के देखिरहेको हुन्छ त, बढी ओपेक देखिरहेको हुन्छ रिलेटिभली। अब यो कुरा हामी पिक्चरबाट पनि हेर्छौँ। सो यो पिक्चरमा तपाईले देखिरहेको छ यो नर्मल लङ छ र यो लङमा चाहिँ के भइसकेको छ, यो लङमा चाहिँ अब पेसेन्टलाई प्लुरल इफ्युजन भएको छ र अब यो पेसेन्ट जब लाई डाउन गर्यो, जब ऊ पेसेन्ट सुपाइन पोजिसनमा सुत्यो त्यति बेला एक्सरे गर्दाखेरि के भयो त, हेर्नु त यो साइडको लङ तपाईले कस्तो देखिरहेछ, अलि ओपेक देखिरहेछ नि यो साइडको तुलनामा। दिस इफेक्ट इज कल लेयरिङ इफेक्ट र यो देखिन्छ कुनमा, जब पेसेन्ट प्लुरल इफ्युजनको पेसेन्टलाई जब हामी लाई डाउन पोजिसनमा सुताउँछौँ त्यति बेला चाहिँ कोस्टोफ्रेनिक एंगलहरू बरु ब्लन्ट नभएर झन् पुरै लङ नै ओपेक देखिरहेको हुन्छ र यस्तो इफेक्टलाई भन्छ लेयरिङ इफेक्ट। ठिक छ। सो यो लाइङ डाउन पोजिसनमा मात्रै देखिन्छ, जति बेला सुपाइन सुत्छ र त्यति बेला एक्सरे गरे पनि बल्ल यो देखिन्छ। अब हेरौँ
लेट सपोज कि यो लङमा चाहिँ प्लुरल इफ्युजन भएको छ र प्लुरल इफ्युजनले के गरिरहेछ यो लङलाई कम्प्रेस गर्दै गइरहेछ लङलाई के गरिरहेछ कम्प्रेस हुँदै गइरहेछ सो लङ सानो 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 हुँदै गयो अल्टिमेटली लङ के भयो टोटल लङ कोल्याप्स भइदियो के भइदियो टोटली लङ पुरै लङ के भइदियो टोटली कोल्याप्स भइदियो सो टोटल लङ कोल्याप्स हुँदाखेरि टोटल लङ कोल्याप्स हुँदाखेरि के पनि हुन्छ कि यो यसले साइडको मेरिएस्टिनललाई पनि के गरेर हुन्छ शिफ्ट गरेर हुन्छ सो यताको हट ट्र्याक सबै के भएर हुन्छ त अपोजिट साइडतर्फ शिफ्ट हुन्छ हेर्नुहोस् के एउटा कन्सेप्ट राख्नुहोस् कि कुनै पनि कन्डिसन जहाँ चाहिँ लङमा बाहिरबाट प्रेसर लाग्छ जस्तो हाइड्रोथोराक्स न्युमोथोराक्स जहाँ चाहिँ के हुन्छ लङमा बाहिरबाट प्रेसर लागिरहेछ भने त्यसले जहिले पनि अपोजिट साइडतर्फ मेडियास्टिनल शिफ्ट गर्छ तर यदि कुनै पनि कन्डिसन जहाँ भित्रै प्रब्लम छ जस्तो मानौ कि कुनै अब्स्ट्रक्सन छ और एटेक्लेक्टासिस छ और क्यान्सर छ भने त्यो लङको भित्र छ र त्यो लङको भित्र भएको कुराले यदि लङलाई कोल्याप्स गर्छ भने त्यति बेला मेडिएस्टिनल सेम साइडमा शिफ्ट हुन्छ यानी कि राइट साइडमा प्रब्लम छ भने राइट साइडतर्फ शिफ्ट हुन्छ तर यहाँ त प्लुरल फ्लुइडले के गर्यो यसलाई चाहिँ बाहिरबाट कम्प्रेस गरिरहेछ लङलाई सो त्यही भएर चाहिँ यति बेला मेडिएस्टिनल अपोजिट साइडमा शिफ्ट हुन्छ सो यो मास्टर पोइन्ट याद राखिहाल्नुहोस् ठीक छ सो यहाँ के हुन्छ टोटल लङ कोल्याप्स भएपछि मेडिएस्टिनल शिफ्ट हुन्छ मेडिएस्टिनल शिफ्ट र बेसिकली मेडिएस्टिनल कतातिर शिफ्ट हुन्छ त अपोजिट साइडमा शिफ्ट हुन्छ अपोजिट साइड यानी राइट साइडमा छ भने लेफ्ट साइड भने राइट साइडमा र यसले के गर्न थाल्छ अब ट्र्याकिया पनि डेभिएट भइसकेको हुन्छ ट्र्याकिया डेभिएसन भएको हुन सक्छ र ट्र्याकिया डेभिएसन जुन हुन्छ त्योलाई हामी एक्सरेमा पनि हेर्न सक्छौँ सो यसले एक्सरेमा पनि के गर्न सक्छ ट्र्याकिया डेभिएसन भएको चाहिँ हेर्न चाहिँ सकिन्छ र टोटल लङ कोल्याप्स भएपछि एउटा कुरा त के भने कि ट्र्याकियल डेभिएसन हेर्न सक्यो यदि मेडिएस्टिनल शिफ्टहरू छ भने र जुन साइडको लङ कोल्याप्स भन्छ भने त्यो साइडको लङ टोटली व्हाइट भइदिन्छ सो टोटल व्हाइट आउट भन्छ त्यसलाई के भन्छ टोटल व्हाइट आउट सो एक्सरे गर्दाखेरि टोटली व्हाइट देखिन्छ चाहिँ जुन साइड लङ कोल्याप्स त्यो टोटली चाहिँ ओपेक देखिरहेको हुन्छ व्हाइट देखिरहेको हुन्छ सो बेसिकली चेस्ट एक्सरेमा हामीले हेर्यौं कि ब्लन्टिङ अफ द कोस्टोफ्रेनिक एंगल यदि इरेक्ट पोजिसनमा एक्सरे लिन्छौं भने लाइङ डाउन पोजिसनमा एक्सरे लिन्छौं भने लेयरिङ इफेक्ट देखिन्छ हैन के मैले भने कि ब्लन्टिङ अफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल यदि इरेक्ट एक्सरेमा इरेक्ट पोजिसनमा एक्सरे लिन्छौं भने लाइङ डाउन पोजिसनमा एक्सरे लिन्छौं भने लेयरिङ इफेक्ट देखिरहेको थियो टोटल लङ कोल्याप्स भइराछ भने टोटल व्हाइट आउट देखिरहेको हुन्छ मेडिएस्टिनल शिफ्ट देखिरहेको हुन्छ ट्र्याकियल डेभिएसन देखिरहेको हुन्छ सो दिज वर द एक्सरे फाइन्डिङ इन द प्लुरल इफ्युजन अब लेट्स टक फाइन्डिङ इन द अल्ट्रासोनोग्राफिक एक्जामिनेसन सो अल्ट्रासोनोग्राफिक एक्जामिनेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त क्लियर हाइपोइकोइक स्पेस देखिन्छ यानी हामीले त्यो पेशेन्टको लङमा यो मानौ कि उसको लङ छ भने अब लङ मैले स्टेटै लङ देखाउनु पर्यो हैन र लङ छ मानौ लङ छ भने लङमा के देखिरहेको हुन्छ कि यो जुन प्लुरल स्पेस हुन्छ यो प्लुरल स्पेसमा चाहिँ एकदम क्लियर हाइपोइकोइक स्पेस के देखिरहेको हुन्छ क्लियर यो ठाउँमा क्लियर हाइपोइकोइक स्पेस देखिरहेको हुन्छ इकोइक स्पेस देखिरहेको हुन्छ यो भनेको के हो बेसिकली त जस्तो नर्मली के हुन्छ कि जति डेन्स कुरा हुन्छ त्यति इको बढी आउँछ भनेको अल्ट्रासाउन्डमा प्रोब हुन्छ अल्ट्रासाउन्डको आफ्नो प्रोब हुन्छ है त्यो प्रोबलाई यता लङतिर राख्दाखेरि यसरी प्रोबलाई लङतिर राख्दाखेरि के हुन्छ जति अब डेन्स मेटेरियल छ मानौ कि कुनै बोन छ कुनै मसल छ भने त्यसले त्यति बढी साउन्डलाई रिफ्लेक्ट किनभने अल्ट्रासाउन्डमा के हो साउन्ड ट्राभल गर्छ सो साउन्ड ट्राभल गर्ने हो र त्यो साउन्ड जब रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यही रिफ्लेक्ट साउन्डलाई प्रोबले क्याच गर्छ र जब साउन्डलाई प्रोबले क्याच गर्छ त्यो चाहिँ इको देखिरहेको हुन्छ के देखिरहेको हुन्छ इको देखिरहेको हुन्छ इको भनेको चाहिँ त्यही त्यो अल्ट्रासोनोग्राफीमा चाहिँ व्हाइट देखिरहेको हुन्छ यानी ओपेक देखिरहेको हुन्छ के देखिरहेको हुन्छ ओपेक देखिरहेको हुन्छ अब जति डेन्स कुरा भयो त्यति चाहिँ के देखिरहेको हुन्छ त हामीलाई इको देखिरहेको हुन्छ हैन तर अब यो बीचमा मानौ कि प्लुरल इफ्युजन छ भने र प्लुरल इफ्युजनमा पनि यदि यो ट्रान्जुरेटिभ प्लुरल इफ्युजन छ भने बेसिकली के हुन्छ त अब पानीले त पानीमा साउन्ड त ट्राभल गरिहाल्छ धेरै साउन्ड रिफ्लेक्ट हुँदैन त्यही भएर जति इको आउनु पर्ने त्यति इको आउँदैन के जति इको जुन प्रोबमा जब साउन्ड यहाँबाट जस्तो प्रोबबाट जब साउन्ड ट्राभल गर्छ भने पानीमा जान्छ साउन्ड र पानीमा गइसकेपछि प्लुरल फ्लुइडमा गइसकेपछि त्यो प्लुरल फ्लुइडलाई पार गरेर अर्को ठाउँ गइदिन्छ त्यो चाहिँ फेरि फर्केर अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोबमा आउँदैन र त्यही भएर इको चाहिँ अल्ट्रासोनोग्राफीमा इको देखिरहेको हुँदैन र इको चाहिँ कम देखिरहेको हुन्छ एकदम त्यही भएर हाइपोइकोइक लेखेछ सो हाइपोइकोइक भनेको अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि हामीले अलिक ब्ल्याकै देखिरहेको हुन्छौँ हामीले चाहिँ अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ ब्ल्याक देखिरहेको हुन्छौँ व्हाइट देखिरहेको हुँदैनौँ र यसैलाई भन्छ क्लियर हाइपोइकोइक स्पेस भन्छ जुन कि क्लियर देखियो भने त्यो ट्रान्जुरेटिभ फ्लुइड हो र यही क्लियर नदेखिएर यहाँ चाहिँ मुभिङ पार्टिकल देखिरहन्छ भने कुनै मुभ गरेको पार्टिकल्सहरू यहाँ मुभ गरेको देखिन्छ भने यो एक्जुडेटिभ फ्लुइड भनेर बुझिन्छ एक्जुडेटिभ फ्लुइड भनेर बुझिन्छ
सो ट्रान्जुरेटिभ एक्जुरेटिभ बुझ्नको लागि सजिलो तरिका छ। हाइपोइकोइक स्पेस भनेको यहाँ प्रोब हाल्दाखेरि यो ठाउँमा यदि सेतो नदेखेर कालो कालो देखिरहेछ भने यसको मतलब त्यो हाइपोइकोइक हो। ठिक छ। सो अल्ट्रासोनोग्राफीमा जुन मोनिटरमा हामीलाई यो रिजनमा कालो देखिरहेछ भने त्यो के भयो त हाइपोइकोइक स्पेस हो। र त्यो हाइपोइकोइक स्पेस यदि पुरै क्लियर छ भने ट्रान्जुरेटिभ, त्यहाँ यदि मुभिङ पार्टिकल्सहरू मुभ गरेको जस्तो लागिरहेछ भने त्यो एक्जुरेटिभ हो। ठिक छ। अब प्लुरल फ्लुइडको एक्जामिनेसन गर्नको लागि अब हामीले के गर्छौँ कि मान्छेलाई यसरी अलमोस्ट यसरी बसाएर के गर्छौँ त, मान्छेलाई यसरी बसाएर कुर्सीमा यसरी मान्छे बसिरहेछ, मानौ न यो कुर्सी छ, राम्रो कुर्सी त मैले बनाइनँ सरी होइन, लेट सपोज यही कुर्सी हो। र कुर्सीमा मान्छे बसिरहेछ, हाँसी पनि रहेछ मान्छे, यसरी बसिरहेछ भने यति बेला के गर्छौँ, यहाँ यसको चेस्टमा हामीले निडल इन्सर्ट गरेर हामीले के गर्छौँ त प्लुरल फ्लुइडलाई एस्पिरेट गर्छौँ। के गर्छौँ, प्लुरल फ्लुइडलाई एस्पिरेट गर्छौँ, निकाल्छौँ प्लुरल फ्लुइड। र यो प्लुरल फ्लुइड एस्पिरेसन गर्ने टेक्निकलाई के भन्छ, थोर्याकोसेन्टेसिस भन्छ। जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ कि अलमोस्ट 6th 7th और 8th इन्टरकोस्टल स्पेसमा कुनै पनि एउटा इन्टरकोस्टल स्पेसमा हामी के गर्छौँ कि अलमोस्ट 22 गजको चाहिँ हामीले निडल चाहिँ हामीले के गर्छौँ, इन्सर्ट गर्छौँ र त्यसपछि हामी प्लुरल फ्लुइड चाहिँ एस्पिरेट गर्छौँ। ठिक छ। यो पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, यो पिक्चर तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। सो यो पिक्चरमा के छ कि यो चाहिँ तपाईँको इन्टरकोस्टल स्पेस छ होइन। सो यो जुन इन्टरकोस्टल स्पेसमा तपाईँले के देखिरहनु भएको छ कि तपाईँले चाहिँ यहाँ उसले निडल इन्सर्ट गर्यो डक्टरले होइन, र निडल इन्सर्ट गरेर यो प्लुरल स्पेसमा आयो र प्लुरल फ्लुइडलाई के गर्छ, उसले निकाल्छ होइन। थोर्याकोसेन्टेसिस या प्रोसेस थोर्याकोसेन्टेसिस भन्छ, मान्छेलाई के गरिरहेछ, यहाँबाट निकालिरहेछ। यसको दुईटा फाइदा हुन्छ। एउटा के हुन्छ कि फ्लुइड बाहिर, केही फ्लुइड बाहिर निस्केपछि त मान्छेलाई रिलिफ पनि फिल हुन्छ। र जुन फ्लुइड बाहिर निस्कियो त्यो फ्लुइड बाहिर निस्केपछि जुन अब प्लुरल फ्लुइड जब हामी निडलमा बाहिर निकाल्छौँ त्यो फ्लुइडलाई हामीले इक्जामिन गरेर फ्लुइड चाहिँ ट्रान्जुरेटिभ हो कि एक्जुरेटिभ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। ट्रान्जुरेटिभ हो कि एक्जुरेटिभ हो भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसपछि कुन एजेन्टले गरेको छ त्योहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ, डिफ्रेन्ट कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब त हामी हेरौँ के कुरा यसबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। र एउटा अझै कुरा कि एक्चुअली जुन इन्टरकोस्टल स्पेस हुन्छ, जस्तो यो लेट सपोज कि यो रिब्स छ, यो रिब्स छ, यो रिब्स छ, र यो मानौ कि मसल छ र यो इन्टरकोस्टल स्पेस छ। अब युजुअली इन्जेक्सन चाहिँ युजुअली के गर्छ कि रिब्सको युजुअली अप्पर भागमा चाहिँ हामीले यो पोइन्टमा इन्जेक्ट गरिन्छ। लोअर यो पार्टमा चाहिँ इन्जेक्ट गरिँदैन, किनभने यो पार्टमा न्युरोभास्कुलर स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, यानि नर्भ र ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ। सो यो पार्टमा के छ कि नर्भ र ब्लड भेसल्सहरू छ। त्यही भएर हामीले जुन इन्जेक्ट गर्छौँ नि पेसेन्टलाई थोर्याकोसेन्टेसिसमा, त्यो चाहिँ युजुअली अप्पर पार्ट अफ इन्टरकोस्टल स्पेसमा गर्छौँ, लोअर पार्टमा गर्दैनौँ। त्यही भएर इन्जेक्ट गरिन्छ कहाँ चाहिँ, इन्जेक्ट गरिन्छ अप्पर पार्ट अफ इन्टरकोस्टल स्पेसमा, लोअर पार्टमा गरिँदैन, किनभने लोअर पार्टमा के हुन्छ, नर्भ र ब्लड भेसल्स हुन्छ। ठिक छ। सो वन्स प्लुरल फ्लुइड एस्पिरेट गर्यौँ हामीले, केही प्लुरल फ्लुइड थोर्याकोसेन्टेसिस प्रोसेसबाट एस्पिरेट गर्यौँ, निकाल्यौँ भने पहिला चाहिँ प्लुरल फ्लुइडको जेनरल एक्जामिनेसन गरिन्छ। जेनरल एक्जामिनेसनमा बेसिकली हामीले कलर हेर्छौँ प्लुरल फ्लुइडको। यदि कलर चाहिँ के भन्छ त, अब क्लियर छ, एकदम प्लुरल फ्लुइड एकदम क्लियर देखिरहेछ भने द्याट इज ट्रान्जुरेटिभ टाइप अफ फ्लुइड भनेर बुझिन्छ। अर्को मानौ कि अब क्लाउडी छ, एकदम धमिलो छ भने, क्लाउडी और धमिलो छ भने हामी चाहिँ यो एक्जुरेटिभ टाइप अफ प्लुरल फ्लुइड भनेर बुझिन्छ। अब चाहिँ अब मानौ कि मिल्की व्हाइट देखिरहेछ त्यो फ्लुइड, प्लुरल फ्लुइड के देखिरहेछ त, मिल्की व्हाइट देखिरहेछ भने यो चाहिँ काइलोथोर्याक्स हो, यानि यसमा चाहिँ लिम्फेटिक फ्लुइडहरू चाहिँ प्लुरल फ्लुइडमा गए, प्लुरल फ्लुइड एक्चुअली प्लुरल फ्युजन जुन भएको छ त्यसमा चाहिँ लिम्फेटिक फ्लुइड छ भनेर बुझिन्छ, त्यसलाई काइलोथोर्याक्स भन्छ। र यदि रेड टाइप अफ फ्लुइड छ भने त्यो भनेको हेमोथोर्याक्स हो। के भयो त, हेमोथोर्याक्स, यानि चाहिँ ब्लडहरू प्लुरल फ्लुइडमा छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ। अब यसपछि हामीले के गर्छौँ कि प्लुरल फ्लुइडको जेनरल एक्जामिनेसन पछि प्लुरल फ्लुइडको बायोकेमिकल एक्जामिनेसन गरिन्छ। बेसिकली प्लुरल फ्लुइडमा हामी प्रोटिनहरूको लेभल हेर्छौँ। बेसिकली एल्बुमिन प्रोटिनको लेभल कति छ, किनभने यो प्रोटिनको लेभलले हामीलाई पछि गएर एक्जुरेटिभ हो कि ट्रान्जुरेटिभ हो भन्न छुट्याउन हेल्प गर्छ। अर्को कुरा हामी एमाइलेज पनि लेभल हेर्न खोज्छौँ। एमाइलेज लेभल किन हेर्न खोज्छौँ, किनभने कति केसमा द प्लुरल इफ्युजन क्यान बी ड्यू टु द पेनक्रियाटाइटिस। अब पेनक्रियाटाइटिसले गर्दाखेरि प्लुरल इफ्युजन छ कि भनेर सजेस्ट यदि हामीलाई केही सस्पिसन छ भने विल लुक फर द एमाइलेज, किनभने पेनक्रियाटाइटिसमा एमाइलेजको लेभल बढ्छ। ग्लुकोज लेभल हेर्न खोज्छौँ, यदि किनभने ब्याक्टेरियल कजहरू छ भने, कुनै ब्याक्टेरियल इन्फ्लामेसनहरू इन्फेक्सनहरूले गर्दाखेरि यदि प्लुरल इफ्युजन भएको छ भने ग्लुकोज कन्टेन्टहरू डिक्रिज भएको हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले प्लुरल फ्लुइडमा चाहिँ ग्लुकोज कन्टेन्ट पनि हेर्छौँ। अर्को पिएच हेर्छौँ, किनभने ब्याक्टेरियल कन्डिसनहरूमा चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन कन्डिसनहरूमा पिएच चाहिँ के भन्छ, एसिडिक भइसकेको हुन्छ।
र अर्को कुरा एलडिएचहरुको पनि लेभल हेर्छौं प्लुरल फ्लुइडमा। सो योहरु कुराहरु हामीले चाहिँ प्लुरल फ्लुइडमा बायोकेमिकल एक्जामिनेसनहरु गर्छौं। अब युजुअली के हुन्छ त, युजुअली चाहिँ ट्रान्जुरेटिभ फ्लुइड ट्रान्जुरेटिभको एक्जुरेटिभ छुट्याउन एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एउटा वैज्ञानिक आयो लाइट्स, त्यसले लाइट क्राइटेरिया दियो र लाइट क्राइटेरिया दिएर त मरिसक्यो। र अब त्यो लाइट क्राइटेरियाले बेसिकली के भन्छ त, यसले चाहिँ यो क्राइटेरिया अनुसार इफ्युजनको फ्लुइड जुन प्लुरल इफ्युजनको फ्लुइड छ त्यो एक्जुरेटिभ छ कि छैन भनेर यसले चाहिँ डिस्टिङ्गाइज गरिदिन्छ। अब त्यो एक्जुरेटिभ छ भने यो फिचर छ भने एक्जुरेटिभ छ, यो छैन भने एक्जुरेटिभ छैन भनेपछि त्यो ट्रान्जुरेटिभ छ। अब के छ फिचर त, प्रोटिन इन द प्लुरल फ्लुइड, प्लुरल फ्लुइडमा भएको प्रोटिन र सिरम प्रोटिन, यदि प्लुरल फ्लुइडमा भएको प्रोटिन सिरम प्रोटिन भन्दा 0. सो यसको रेसियो जुन हुन्छ त्यो 0.5 भन्दा ग्रेटर छ। यसको भनेको के हो कि 0.5 भन्दा 1/2 भयो। यानी के भयो कि नर्मली के हुनुपर्ने कि सिरम भन्दा प्लुरामा जुन प्रोटिन हुन्छ, प्लुरल फ्लुइडमा जुन एस्पिरेसनको प्रोटिन हुन्छ त्यो प्रोटिन एक्चुअली ट्रान्जुरेटिभ भएको भए त्यो चाहिँ हाफ भन्दा पनि कम हुन्थ्यो। तर यदि सिरममा एक्चुअली के हुन्छ त, प्लुरल इफ्युजन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ ब्लड भेसलमै भएको प्रोटिनहरु गएर चाहिँ प्लुरामा गएर प्लुरल इफ्युजन भएको हो भने मैले के भने कि एक्चुअली जुन प्लुरल इफ्युजन हुन्छ त्यो एक्चुअली ब्लड भेसलहरुबाटै त्यहाँ फ्लुइड र प्रोटिन जाने हो। र मानौ कि अब सिरमको प्रोटिन छ, सिरममा मानौ कि सिरम भनेको ब्लड भेसल, अब ब्लड भेसलमा जे प्रोटिनको लेभल छ त्यो भन्दा चाहिँ अलि मात्रै कम यदि प्लुरल फ्लुइडमा प्रोटिनको लेभल छ भने इट मिन्स त्यहाँ त प्रोटिन रिलेटिभली धेरै नै छ भनेपछि त्यो केसमा त्यो फ्लुइड एक्जुरेटिभ भयो भनेर बुझिन्छ। ठीक छ। सो यदि रेसियो 0.5 भन्दा ग्रेटर छ भने त्यसलाई के भने कि त्यो एक्जुरेटिभ छ भनेर बुझिन्छ। अर्को प्लुरल फ्लुइडमा एलडिएच र सिरम एलडिएच, यदि यसको रेसियो 0.6 भन्दा बढी छ भने त्यो एक्जुरेटिभ छ। र अर्को प्लुरल फ्लुइडमा भएको एलडिएच यदि सिरम एलडिएच को नर्मल लिमिट भन्दा, यदि नर्मल अप्पर लिमिट भन्दा 2/3 ले पनि 2/3 टाइम्सले चाहिँ के भन्छ बढी छ भने पनि त्यो एक्जुरेटिभ हो। सो यो तीनटा क्राइटेरिया मध्ये कुनै एनी वन क्राइटेरिया, सो एनी वन क्राइटेरिया पनि म्याच भयो भने त्यो फ्लुइड चाहिँ एक्जुरेटिभ हो। र यदि एउटा पनि क्राइटेरिया म्याच भयो भने त्यो फ्लुइड के हो त, ट्रान्जुरेटिभ हो। ठीक छ। सिम्पली के बुझ्नु पर्यो, फन्डा यसमा के छ कि नर्मली एक्जुरेटिभमा प्रोटिन बढी हुन्छ, त्यही भएर रेसियो चाहिँ 0.5 भन्दा बढी भएको हो। अर्को कुरा एक्जुरेटिभ फ्लुइडमा एलडिएच को लेभलहरु बढी हुन्छ, त्यही भएर रेसियो 0.6 भन्दा बढी भएको हो। ठीक छ। त्यही भन्ने यहाँ चाहिँ मेन कुरा त्यही नै हो। सो यो मध्ये एनी वन अफ द क्राइटेरिया म्याच भयो भने त्यो एक्जुरेटिभ हो, म्याच भएन भने त्यो ट्रान्जुरेटिभ हो। र अर्को एउटा अझै क्राइटेरिया के छ कि यो लास्ट क्राइटेरिया फोर्थ क्राइटेरिया छ। एउटा फोर्थ क्राइटेरिया के छ कि यदि प्लुरल फ्लुइडमा यदि कोलेस्ट्रोलको लेभल 45 mg/dl भन्दा बढी छ भने त्यो चाहिँ एक्जुरेटिभ छ भनेर बुझिन्छ। किनभने कोलेस्ट्रोल लेभल धेरै हुनु भनेको के हो कि ब्लडबाट धेरै कन्टेन्ट्सहरु के भइसके त प्लुरल फ्लुइडमा आइसकेछन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो फ्लुइड अब ट्रान्जुरेटिभ रहेन, त्यो फ्लुइड एक्जुरेटिभ भइसक्यो। ठीक छ। सो हामीले थोराकोसेन्टेसिस गरेर थोराकोसेन्टेसिसमा के गर्यौं त, थोराकोसेन्टेसिस पछि हामीले के गर्यौं त, बेसिकली हामीले थोराकोसेन्टेसिस पछि हामीले जनरल एक्जामिनेसन गर्यौं, हामीले कलरहरु हेरेथ्यौं, त्यसपछि हामीले चाहिँ बायोकेमिकल एक्जामिनेसन हेर्यौं हैन। बायोकेमिकल गरेर हामीले चाहिँ बेसिकली लाइट्स क्राइटेरियाहरु हेर्यौं, लाइट्स क्राइटेरियाबाट एक्जुरेटिभ हो कि ट्रान्जुरेटिभ हो भनेर डिस्टिङ्गाइज भइहाल्छ हैन। अब यो भइसकेपछि एउटा अझै एक्जामिनेसन गरिन्छ जसलाई भन्छ माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसन। सो माइक्रोबायोलोजिकल एक्जामिनेसनमा बेसिकली हामीले यदि कुनै अर्गानिजमहरु इन्फेक्सनहरु सस्पेक्ट गरेका छौं भने हामीले बेसिकली के गर्न सक्छौं त प्लुरल फ्लुइडमा ग्राम स्टेन गर्न सक्छौं हैन। अर्को चाहिँ अब यदि ट्युबरक्लोसिस टाइपको सस्पेक्ट लागेछ भने एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई जिल नेल्सन स्टेन पनि भन्छ, जिल नेल्सन स्टेन हैन। अर्को चाहिँ के भन्छ त, बेसिकली हामीले यसको प्लुरल फ्लुइडको कल्चर पनि गर्न सक्छौं। सो कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटी पनि गर्न सकिन्छ। सो दिज वर द टेस्ट इन्भेस्टिगेसन जुन हामी चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ हामीले केमा गर्छौं त, बेसिकली हामी प्लुरल इफ्युजनको लागि गर्छौं। सो इन नेक्स्ट भिडियो वी विल टक अबाउट द ट्रिटमेन्ट पोर्सन। सो यो भिडियोमा हामीले यति मात्रै कुरा गर्यौं। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस माई च्यानल एन्ड थ्यांक यू एन्ड सब्सक्राइब इट।